السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں عصر کی نماز کی نیت اور اس کے وقت کے بارے میں اور اس کے مسائل کے بارے میں، جو پیچیدہ مسائل ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ عصر کی نماز میں کل 8 رکعات ہیں، 4 رکعات سنت اور 4 رکعات فرض۔ یہ جو سنت 4 رکعات ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر وقت ہے اور جماعت سے پہلے آپ مسجد میں گئے یا گھر پر موجود ہیں، وقت عصر کا چل رہا ہے اور مصروفیت نہیں ہے، تو آپ 4 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ مسجد میں گئے اور وقت جماعت یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سنت نہ پڑھیں بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض نماز مکمل ادا کریں۔ اس کے بعد پھر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ یعنی سنت جو عصر کی آپ کی چھوٹ گئی ہے اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا بہت ضروری نہیں ہے۔ اگر وقت ہے، جماعت سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، تو بلا وجہ چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ یعنی اگر وقت ہے تو پڑھیے، اگر وقت نکل گیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت ہے، آپ کے پاس سنت پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھنے کے لیے پورا وقت موجود ہے، تو ایسی صورت میں کوتاہی کرنا یا اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت میں شامل ہو جائیے، اور اس پہ متواتر یعنی مکمل یہ سمجھ لینا ہے کہ سنت جو عصر کی ہے بالکل چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، اسی لیے اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، اور جس سنت کو برابر پڑھتے رہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس کو چھوڑنے پر گناہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ایسی عادت بھی بنانی چاہیے کہ سنت غیر مؤکدہ جو عصر کی ہے کبھی کبھار چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے عصر کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی نیت سماعت فرمائیں، اور پہلے تو آپ عصر کی نماز کا جو وقت ہے اسے سماعت فرمائیں۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اسی کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے سایہ اصلی سے اس کے سایہ دوگنا ہو جانے کے بعد جب اس کا سایہ بڑھنے لگے، اس کی پرچھائی بڑھنے لگے، کسی چیز کا سایہ اصلی اگر کوئی چیز یا کسی لکڑی کی لمبائی اگر 5 فٹ ہے اور اس کی پرچھائی اس کا سایہ 10 فٹ کا ہو گیا ہے، سورج مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی پرچھائی پورب کی طرف بھاگ رہی ہے، اور اس کی سایہ اصلی یعنی اس کی پرچھائی اصلی 5 فٹ سے اس کی پرچھائی 10 فٹ ہو گئی ہے، اور پھر جیسے ہی 10 فٹ کے بعد 11-12 فٹ ہوتی ہے، یعنی اس کی سایہ اصلی سے دوگنا سایہ کے بعد جب سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسی وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ اب نیت سماعت فرمائیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جو طریقہ ہے ثنا، طوز، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ ملائیں گے، رکوع شروع کریں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے۔ ایک چیز اور بہت باریک چیز ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں جب 2 رکعت مکمل آپ نے کر لیا اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت میں جب آپ نے جلسہ کیا ہے تو اس میں تحیات پڑھتے ہیں، یہ عموماً سب کو پتہ ہے، لیکن جب آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہو تو ایسی صورت میں جب آپ جلسے میں ہو، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو دوسری رکعت میں جب آپ جلسے میں بیٹھے ہو تو تحیات پڑھتے ہو، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، لیکن یہاں پر تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہوگا،
और फिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए। तो तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो डायरेक्ट सूरह फातिहा और सूरह नहीं मिलाना शुरू कर देंगे। तीसरी रकात के लिए जैसे ही खड़े होंगे आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद ताऊज़ पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे। अब आप कहेंगे कि सूरह तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तो हम सना पढ़े, ताऊज़ पढ़े, तस्मिया क्यों नहीं पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़े? तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। मसला यही है कि जब आप सुन्नत गैर मुअक्किदा में तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ताऊज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे। इस तरह से आप तीसरी रकात में रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे, और उसके बाद क़ायदा अखीरा में तहिय्यात दुरूद दुआ मसूरा पढ़ेंगे और 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा आप मुकम्मल करेंगे। ये रहा सुन्नत गैर मुअक्किदा की मसाइल। फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ असर की नमाज आप नियत समाअत फरमाएं कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त असर की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप रुकू सुजूद और मतलब सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे। अल्लाहु अकबर कहने के बाद जब आपने नाक के नीचे दोनों हाथों को बांध लिया, सना, फिर ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करेंगे, फिर खड़े होंगे। तो इस तरह से हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, फिर क़ायदा अखीरा में तहिय्यात दुरूद दुआ मसूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम, फिर बाईं तरफ सलाम फिरेंगे। इस तरह से आपकी नमाज ये असर की नमाज ये फ़र्ज अदा हो गई। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी की नमाज असर नहीं वक्त में पढ़ सका और उसी दिन वो चाहता है कि मगरिब से पहले पढ़ना चाहता है, तो उसी दिन की असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले अगर वो पढ़ना चाहता है, यानी मगरिब की अजान होने से पहले अगर वो पढ़ना चाहता है, सूरज डूब रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है और उसी दिन की असर की नमाज वक्त पर न पढ़ सका किसी वजह से, और गुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ना चाहता है, तो बिला शुबहा उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये गुनाह है, लेकिन आपकी नमाज असर हो जाएगी। बहुत लोगों के जहन में ये बात रहती है कि गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले हर हालत में असर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए और गुरूब आफ्ताब के वक्त असर की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से, किसी काम में ऐसा मशगूल हो गया कि उसे खबर न रहा और वक्त असर जाता रहा, इस कदर वक्त चला गया कि गुरूब आफ्ताब का वक्त आ गया, सूरज डूबने का वक्त आ गया, मगरिब के वक्त बिल्कुल करीब होने वाला है, अब 10 मिनट या 5 मिनट के बाद आज़ान होने वाली है, तो ऐसी सूरत में उसी दिन की असर की नमाज गुरूब आफ्ताब हो रहा है, फिर भी आप उस दिन की असर की नमाज आप पढ़ लें कि कज़ा होने से बेहतर है कि अदा हो जाए। कज़ा होने पर ज़्यादा गुनाह है और अदा होने पर ऐसी सूरत में गुरूब आफ्ताब हो रहा है और आप असर की नमाज अदा कर रहे हो तो गुनाह तो है, लेकिन कज़ा होने से तो बच गया। तो ऐसी सूरत में गुरूब आफ्ताब के वक्त आप उसी दिन की असर की नमाज आप अदा कर लें। बाकी असर के बाद कोई कज़ा नमाज गुरूब आफ्ताब हो रहा हो, गुरूब आफ्ताब से के वक्त आप कोई भी कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप असर की नमाज के मसाइल और उसकी नियत और उसके तरीके के बारे में आपको मालूम हो गया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।